ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಂದು 10 ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 10 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಪಿಗೆ ಲೈಕ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 245 days, 24,000 kilometers, 24 states, 2 people, 1 mission to promote environmental awareness and literacy. निकल करो, पर्यावरण बचाओ, आपका घर का पास स्वच्छता देखो, प्राथमिक शिक्षण ले लो. ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो. जय हिंद, जय कर्नाटक अमन. In spite of globalization and modernity, education and environmental literacy have still remained the lowest priority topics of discussion. Dhanush and Hemant, 2 young men from Bangalore, decided to travel through the heartland of India to raise awareness about these vital issues and also to create a Guinness record by traveling through 24 states, covering more than 24,000 kilometers. The previous Guinness record for maximum distance covered in India on a bicycle was 19,400 kilometers. Dhanush and Hemant successfully broke this record to create history. It was a dream that kept them awake for months on end, something that stuck to them and nibbled them every waking moment. Except for their passion, grit, determination and focus, they had nothing else to realize it. But the universe conspired to make their dream a reality. Rotary Bangalore Whitefield Central, as if preordained, stepped in with seed funding and assured logistical support for the duo from the countrywide Rotary network. It was as though the dream was just waiting to be born, with the expert midwifery from Rotary Bangalore Whitefield Central. And also, the Rotract Club of Shishu Mandir put in efforts on a daily basis to ensure that they completed their journey safe and secure. Their eventful journey began on the 11th of July 2021 from our own Vidhana Saudha. From there, Hemant and Dhanush rode through Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and so on through every Indian state and union territory. Along the way, they met the chief ministers of 4 states, governors, ministers of state and centre, bureaucrats like IAS and IPS officers, Rotarians and thousands of common people. To everyone, they spoke about the importance of education and the imperative need to protect our environment. From one vantage point, theirs was a refreshing ride. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಿರಿ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಸಂತೋಷ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಗಿನ್ನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ 245 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 24 ರಾಜ್ಯಗಳು, 4 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇವರು ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸೈಕಲ್ ನ ಓಡಿಸಿ ಇವರು ಗಿನ್ನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು. ಸೊ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೇತ್ನಾಯಿಂದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು 8 years ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು? ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ರಜೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಓದೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PUC ತನಕನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ನು. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೇತ್ನಾಯಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಪನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ PUCಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದರದ್ದು ಪೇನ್ ಈಗ BCom ಆಗ್ತಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಇದು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ C4 C5 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಥರ ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರೆ, ಅವರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮಾಡೋ ಮಗ ನಿನ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ. ಇವ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸು ಮಾತಾಡೋರು ಇದಾರೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ನಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ, 1-2 ಜನ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಾಸು. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 100 ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ತರನೂ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದಾರೆ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹೆಫ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರ? ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಈ ಸೈಕಲ್ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 50 kg ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 50 kg ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಲಗೇಜ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ 50 kg ಭಾರನ ತುಳಿಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ 120 to 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನ ನಮ್ ಕಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಅಥವಾ ನನ್ ಕನ್ಸು ಅಂತ ತುಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು 1000 ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೀವು 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 2 ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖುಷಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಅದೇ ಲೈಕ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆಯವರು, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರಿಂದ ನಮ್ ಕಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಚೂರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಡಿಗ್ನಿಫೈ ಲೈಕ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗಿನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೌದು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಯಾವ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೊಕೇಶನ್ GPS ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ತುಳಿಬಹುದು. ಸೊ GPS ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಟೋಲು, ಅವ್ರದ ಹತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಅವ್ರದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದಿದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಳಿಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೊಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನ, ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೋಟರಿ ಅನ್ನೋರ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 50 kg ಲಗೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ 50 kg ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಟೈರ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಪಂಚರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಕಡೆ 17 ಪಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ. 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಹೋದಂತಹ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನೀವು ಅಥ್ಲೀಟು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬರು ಮತ್ತು ಈ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಏನೇನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಮೈಂಡ್. ಅದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ RC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಏನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವೇನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಜರ್ನಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂಚೆದ? ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ನು, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೇನ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ತಲೆನೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಈ ತರ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ನೀವೊಬ್ಬ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು, ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀವೀಗ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಲೈಕ್ PUC ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಕಲೆಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನಾವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬೆಳ್ತಾ ಇರೋದ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ 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 ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಂದೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಯೂತ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲವ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ? ಅದೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ರೈಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳದಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಹೇಳದಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತೇನಿದೆ? ಮನೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಇವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋದ್ರೆ. ಹುಡುಗ ನಮ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಕಾಡ್ಗೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತ್ರನೇ ಸಾಕು, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವ್ ಇವ್ರೇನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವ್ರ ಮಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಿಲ್ವೋ, ಯಾರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ತರ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ವಿ ಹಂಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್. ಇವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು.
ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಅವರದೇ ಸಮಾಧಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಜೈಪುರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಪುನೀತ್ ಸರ್ದು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವತ್ತು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂತಾಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಫೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ನೆಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಬಂದ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಪುನೀತ್ ಸರ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ರೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೈಡ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಆಡಂಬರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನು. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೂವಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಚಾ, ನಾನು ಹಿಂಗೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದಡ್ಡತನ ನಮ್ದು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ, ಮತ್ತು ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಹ ಅಣ್ಣ ತರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೌದು ಮಾಡೋಣ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ರೋಟರಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 50,000 ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಶಿಶು ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ? ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾಳಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿರಿ ಟಿವಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರಿತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ನೀವೀಗ ಯಾರದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿತಿದ್ದವರು, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 300-400 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. 318 ಒಂದು 20 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 10-15 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 10-15 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಾವುಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಜನರಲ್ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ನಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಈಗಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿರಿ ಟಿವಿಯ ಮುಖೇನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಇವರು ಧನುಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು 7-8 ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತು, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗಾದಂಥದ್ದೇ ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಅವರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀರು ಎರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಹಂತದ ಕೈ ಚಾಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನುಷ್ ಅವರೇ, 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 245 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇವತ್ತು ಸೇಫಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಬಿಹಾರ್, UP, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂರ್ತಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ನಾವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಗದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು. ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಂದೆನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CM ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಂದು 10 ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 10 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ CMಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ CM ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಫಂಡ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಗವರ್ನರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಕರೋ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ. ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ನಾನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಕರೋ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬ 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ದಿನಸಿ ತರೋದಕ್ಕೋ, ಅಕ್ಕಿ ತರೋದಕ್ಕೋ, ಹಾಲು ತರೋದಕ್ಕೋ
ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೈಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡು, ಶಿಶು ಮಂದಿರು, ಮತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಈ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ರಾಬ್ಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 40-45 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್. ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿನ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಊಟ ತುಂಬಾ ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ವರ್ಷ ಒಂದು 25 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದುದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಜನತೆ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನೋವುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅವನು ನಾನಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅಂತೇಳಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಜನ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು GPS ವಾಚಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೈಕಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು 7:30 ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 7:30 ನಾವು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೈಕಲಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 50 kg ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅನ್ಸ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ವಾಪಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕು, ಏನಾನ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಆದ್ರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಡ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ. ಅದು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಲೋಕನೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಲೀವ್ಸು, ಗ್ರೀನು, ಬ್ಲೂ ವಾಟರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸು, ಐಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ಈ ತರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ 40 ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರೆದು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ತರ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 24,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 245 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ 120, 130, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 180 ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗೋವಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಶೋಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಂತ ಅಚೀವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿರಿ ಟಿವಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಇವತ್ತು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವರು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಖಂಡಿತ ಸದಾ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸರ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಥ್ಲೇಟ್ಸು, ಇವಾಗ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪು ಗೌಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್. 4.78 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ನ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಅಥ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲಮ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೀಡಿಯಾವರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನುಷ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟು, ಅಥ್ಲೀಟು, ಆಕ್ಟರು, ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದೇ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 25 ಕಂಟ್ರೀಸು. ಸೊ 1 year ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ 25 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ವೇವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನ ಮೀಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅರೈವ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥವರಿಗೆ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸಹಾಯ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂಥವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫ್ರಮ್ ಸಿರಿ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇಂದ ನಾನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆ ಹೋಪ್, ನನಗೇನು ಹೋಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೋಟು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೇಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ಹೆಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಸ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಹು ಎತ್ತರದ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖೇನ, ಸಿರಿವಾಹಿನಿ ಮುಖೇನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಹು ಎತ್ತರದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿರಿ ಟಿವಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ಇದೇ ಥರನೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ, ಕಾರು ಒರೆಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸೈಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಖೇನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.